الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang dekat luar tu boleh masuk ikut, ada space kat dalam depan kan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menunaikan solat sunat Aidil Fitri, yang mana hukumnya adalah sunat muakkadah, iaitu satu sunat yang dituntut di dalam Islam. Jadi saya akan menerangkan tentang tata cara ataupun kaifiat melakukan solat sunat Aidil Fitri. Yang pertama, kita akan mulakan dengan niat usalli sunnatul Aidil Fitri rak'ataini makmuman bagi jemaah lelaki, makmumatan bagi jemaah perempuan lillahi ta'ala. Saya ulang, usalli sunnatul Aidil Fitri rak'ataini makmuman atau makmumatan lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunnah Aidil Fitri 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi pada rakaat pertama kita akan bertakbir sebanyak 7 kali takbir, tidak termasuk dengan takbiratul ihram, dan setiap kali takbir itu diselangi dengan lafaz tasbihan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulang, kita selangi dengan lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir yang ke-7, imam akan baca Fatihah dan juga surah pilihan, dan kita akan rukuk dan sujud seperti biasa. Manakala pada rakaat kedua kita akan takbir sebanyak 5 kali takbir dan diselangi dengan lafaz tasbih yang sama, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada takbir yang kelima, imam akan baca Fatihah dan juga surah pilihan. Kemudian kita akan rukuk dan sujud seperti biasa. Kemudian setelah selesai solat sunat Aidil Fitri, imam akan naik ke mimbar untuk membacakan khutbah. Sekian sahaja daripada saya untuk kaifiat dan juga tata cara melakukan solat sunat Aidil Fitri. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام وفضلنا على كثير من الأمم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Para tetamu Allah yang dimuliakan, di pagi 1 Syawal yang penuh keberkatan, kemeriahan dan kemenangan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Membesarkan Allah dengan takbir, tahmid dan tahlil, tanda kesyukuran kerana kita telah berjaya menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang lalu. Sesungguhnya Ramadan telah mendidik jiwa kita dan Aidil Fitri datang sebagai hadiah kemenangan. Kemenangan melawan nafsu, kemenangan menjaga iman, dan kemenangan mendidik hati supaya hampir kepada Tuhan. Justru untuk menghayati suasana pagi Aidil Fitri ini, marilah kita mendengar khutbah yang bertajuk Aidil Fitri yang dinanti, redha ilahi yang dicari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang berbahagia, hari ini adalah hari bergembira yang disyariatkan oleh Islam. Diharamkan berpuasa, disunatkan bertakbir dan mendirikan solat sunnah Aidil Fitri. Aidil Fitri merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman yang bermujahadah sepanjang Ramadan. Ia adalah hadiah kemenangan melawan segala tuntutan nafsu yang beruntun jiwa selama sebulan berpuasa. Marilah kita menyambut hari yang dinanti ini dengan penuh kesyukuran lantaran nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Walaupun salafus salih bersedih dengan pemergiannya Ramadan, namun Aidil Fitri disambut juga dengan suasana ceria dan gembira. Imam Ahsan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, setiap hari yang tidak dilakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah hari raya bagi seorang mukmin. Maka hari raya sebenar ialah apabila kita menjauhi segala maksiat dan tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan, Aidil Fitri bukan sekadar tentang makanan dan pakaian, tetapi tentang mengeratkan hubungan, membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Justru, jadikanlah langkah kita dalam mengharungi bulan Syawal ini sebagai satu permulaan dalam meneruskan kehidupan yang terbaik sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Rebutlah peluang menyambut kemeriahan ini dengan mengeratkan hubungan silaturahim dan ukhuwah yang sedia ada dengan doa dan ucapan yang baik. Apabila bertemu sesama muslim, lafazkanlah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, iaitu semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya sebulan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, semoga kamu bersyukur. Pada hari kemenangan yang menzahirkan adab dan akhlak dan kemuliaan budi, muliakanlah tetamu dan kukuhkanlah tali silaturahim yang dituntut oleh agama Islam. Sekiranya berkemampuan, hidangkanlah tetamu dengan seikhlas hati, kerana layanan yang penuh hormat dan kasih sayang membawa rahmat dan keberkatan. Bagi yang sederhana rezekinya, usahlah khawatir. Layanan yang ikhlas akan sampai ke hati, malah Allah Subhanahu wa taala akan menilainya dengan sangat baik. Seperti kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, memuliakan tetamu itu tanda kemuliaan seorang akhlak seseorang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari raya kehilangan maknanya jika adik-beradik masih bermasam muka. Hari raya kehilangan sinarnya jika sanak saudara saling tidak bertegur sapa. Hari raya kehilangan keberkatan jika kawan, jiran dan sesama anak karya masih menyimpan dendam di dada. Semua ini wajib kita perbaiki dan selesaikan segera agar kita benar-benar
seseorang menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dan juga maqasid objektif utama ibadah berpuasa yang kita telah lalui sepanjang Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Sesiapa yang suka agar diluaskan rezekinya, maka dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ingatlah, jikalau ibu bapa kita sudah meninggal dunia, kita dituntut untuk menziarahi keluarga dan kenalan ibu bapa kita untuk menyambung silaturahim tersebut. Maka ambillah peluang di hari raya ini dengan menziarahi, bertanya khabar dan memuliakan mereka. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah bersabda bahawa inna abarral birra an yasilar rajulu wudda abihi. Sesungguhnya kebajikan yang paling utama ialah seseorang itu menyambung hubungan persaudaraan dengan sahabat-sahabat bapanya. Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat dan dirahmati sekalian, mengakhiri khutbah Aidilfitri ini, marilah kita mengambil iktibar daripada khutbah ini sebagai panduan hidup kita. Yang pertama, Aidilfitri ialah kemenangan iman, bukan sekadar perayaan. Kedua, amalan soleh perlu dihidupkan untuk menzahirkan kesyukuran. Ketiga, hari raya hendaklah disambut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, silaturahim membuka pintu rezeki, keberkatan dan juga kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Maksudnya, kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad mengikuti syariat yang lengkap daripada hukum-hukum agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang sebenar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi yawmina 'aidan wa haba lana fihi ajran mazidan. فالحمد لله على صيام شهر رمضان وإتمام أيامه فلك الحمد ربنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإنها أعظم ما أبتغي به رحمة الله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kerancakan kita menyambut Aidilfitri, marilah kita ingat bahawa hari raya bukan sekadar kegembiraan, tetapi satu ibadah, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menghadirkan Ramadan dengan segala ganjaran yang berlipat kali ganda. Oleh itu, janganlah kita cemari kemeriahan ini dengan maksiat seperti pembaziran, pergaulan bebas, berpakaian tidak sopan, leka bermain gadget
atau berseronok hingga melampaui batas yang ditetapkan oleh syarak. Aidilfitri juga mengingatkan kita tentang tanggungjawab mendidik dan memantau ahli keluarga, khususnya anak-anak remaja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu berhala. Hari raya bukan masa melepaskan anak-anak tanpa panduan. Aidilfitri sepatutnya mendekatkan mereka dengan masjid, keluarga dan nilai-nilai yang diterapkan oleh Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dilupakan saudara seislam kita yang berterusan diuji di Gaza. Wanita, kanak-kanak dan orang tua hidup dalam ketakutan, kelaparan dan kesejukan, berlindung di kemah yang rapuh dan bangunan rosak. Inilah wajah kezaliman apabila manusia hilang sifatnya rahmah. Menjadi kewajipan kita untuk mendoakan mereka, membantu setakat kemampuan dan menanam kesedaran umat dalam diri kita. Akhir sekali, khatib ini menyuruh sidang jemaah sekalian untuk berpuasa sunat 6 hari bulan di bulan Syawal sebagai penyambung ibadah Ramadan dan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dengan sabda baginda melalui hadis daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Sesiapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti pula dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadi al hajat. Allahumma ansur man nasra ad-din wa khudh man khadala al muslimin wa dammir a'da'ana a'da' ad-din wa ahlik al kafar wal mubtadi'at wal musyrikin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma kfina syarral zalimin wakfina syarral hasidin wakfina syarra man yu'dhina wa ahlik man aradana bisu'i ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wahfaz a'immatana wa ulama'ana wa wuzara'ana wa ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi 'izzu dinik wa nasru syari'atik. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin salihin muslihin washmalillahumma bi'inayatika wa taufiqika ala sahibil jalalah. Ke bawah duli yang maha mulia Seri Baginda Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Baginda Baginda Raja Permaisuri Agung Raja dari Sofia. Wa kadzalika sahibil fakhamah, Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngahdadi yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan yang mulia Tuhban Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Shit.
wabarakatuh.